بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تنہا چلنا شروع کرو تو اللہ مشکل راستے میں تھام لیتا ہے۔ اگر آپ اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہیں تو یہ بھی جان لیجئے کہ آپ کا رب اس بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دے گا۔ انسان کا نقصان مال و جان کا چلے جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان نماز کا چھوٹ جانا ہے۔ کوشش کریں زندگی کا ہر لمحہ کسی کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ رہتی ہیں۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کرتا۔ انسان کی شرافت اور قابلیت اس کے لباس سے نہیں، اس کے کردار سے بنتی ہے۔ غیر محرم مرد پر عورت کا بھروسہ کرنا سب سے بڑی بے وقوفی ہوتی ہے۔ ہر مشکل انسان کی ہمت کا امتحان لیتی ہے، لیکن ہر مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ بہترین کلام وہی ہے جس میں الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوتے ہیں۔ خوشیاں بانٹنے میں خوش رہیں، دوسروں کے درد کو سمجھیں اور ان کی مدد کریں، یہی اللہ کو پسند ہے۔ کبھی کبھی مکمل ہونے کی خواہشات میں ہم پہلے سے بھی زیادہ ادھورے ہو جاتے ہیں۔ 3 قسم کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ نمبر 1 مظلوم کی دعا، نمبر 2 مسافر کی دعا اور نمبر 3 باپ کی اپنے بیٹے کے لیے دعا۔ ہم چھوٹے چوروں کو تو پھانسی دے دیتے ہیں مگر بڑے چوروں کو سلام کرتے ہیں۔ دھوکہ کی خاصیت یہی ہوتی ہے کہ اسے دینے والا اکثر کوئی اپنا ہی ہوتا ہے۔ نیند اور جہالت جتنی گہری ہوگی، جگانے پر اتنا ہی زیادہ غصہ آئے گا۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے، پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ زندگی میں ناکامیاب میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ جب وہ ہار مان لیتے ہیں تو وہ کامیابی کے کتنے قریب ہوتے ہیں۔ نفرت کے قابل ہیں وہ رشتے جو بات بات پر آزمائش لیتے ہیں۔ بعض اوقات بہت کچھ جاننے اور سمجھنے کے باوجود صرف رشتے کو قائم رکھنے کے لیے انجان بننا پڑتا ہے۔ اپنا کردار اتنا مضبوط رکھو کہ لوگ آپ سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ کائنات کا کوئی غم ایسا نہیں ہے جو آدمی برداشت نہ کر سکے۔ جب رشتے آپ کو بار بار آنسو دینے لگیں تو سمجھ لینا کہ اس نے اپنی مدت پوری کر لی ہے۔ کبھی کبھی آپ کے پاس رونے کے لیے کندھا نہیں ہوتا، لیکن سجدے میں رونے کے لیے زمین ضرور ہوتی ہے۔ زندگی گزارنے کا صحیح لطف اسی میں ہے کہ آپ کا دل محبت اور دماغ عقل سے بھرا ہو۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ دنیا بڑی خوبصورت ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ مشکلات کا سامنا کرو کیونکہ وہی تمہیں مضبوط بناتے ہیں۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کریں۔
किसी से मोहब्बत का बेहतरीन तरीका यह है कि उसे हमेशा अपनी दुआओं में याद किया जाए। ऐसे ही नहीं हंसता कोई, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो मुस्कुराकर ही छुपाए जाते हैं। हालात और वक्त की तब्दीलियों से बदलने वाले ताल्लुकात से बेहतर है कि इंसान तन्हा रहे। मोहब्बत की ज़बान बग़ैर अल्फाज के भी सुनाई देती है। जब इंसान नाराज़गी ख़त्म करने में पहल करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत था, बल्कि इसका मतलब ये है कि उसे अना से ज़्यादा रिश्ते अजीज़ हैं। एक इंसान जब मर जाए तो सब्र आ जाता है, लेकिन जब एक ज़िंदा इंसान आपके लिए मर जाए तो कभी सब्र नहीं आता। जो दिल और नज़र से उतर गए, फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि वो कहाँ गए। दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपनी इस्लाह करना है और सबसे आसान काम दूसरों पर तनकीद करना। उन लोगों का रिश्ता बहुत ख़ास होता है जिनके जज्बात अल्फाज के मुहताज नहीं होते। वक़्त नज़र नहीं आता, लेकिन हमें दिखाकर और सिखाकर बहुत कुछ जाता है। खुद को खुश नहीं समझोगे तो कभी खुश नहीं रहोगे। कुछ ऐसे बन जाओ कि तुम्हें देखने वाले तुम्हारी तरबियत करने के हक़ में दुआ करें, और फिर वक़्त आखिर साबित कर ही देता है कि अल्लाह के फ़ैसले हमारी ख्वाहिशात से बढ़कर हैं। इंसान की सबसे खूबसूरत दुनिया ख्यालों की दुनिया होती है, जहाँ वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जी सकता है, चाहे वो चंद मिनट की क्यों ना हो। ज़िंदगी एक कहानी है, कमाल ये नहीं है कि कितनी लंबी है, कमाल ये है कि इसमें हमारा किरदार कैसा है। दिल की बात साफ साफ बता देनी चाहिए, क्योंकि बता देने से फ़ैसले होते हैं और ना बताने से फासले। एहसास मर जाए तो रिश्तों में कुछ बाकी नहीं रहता। कभी कभी ज़िंदगी की हकीकतों को तस्लीम करने के लिए मजबूत नहीं बल्कि बेहिस बनना पड़ता है। जो कदम उठाने से आप डर रहे हैं, हो सकता है वही कदम सब कुछ बदल दे। सिर्फ एहसास बदल जाते हैं दुनिया में, वरना मोहब्बत और नफ़रत एक ही दिल से होती है। जब तक ज़िंदगी की अज़ियतें ना मिलें, हम खामोश रहने का सबक नहीं सीखते। ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें इतनी देर से मिलती हैं कि उनकी ज़रूरत ही ख़त्म हो जाती है। इंसान को अपने बेबस होने का एहसास तब होता है जब वो किसी को देखने के लिए, उससे बात करने के लिए तरस जाता है। इंसान की ज़िंदगी इतनी कम है कि वो मोहब्बत का हक़ भी अदा नहीं कर सकता। जाने लोग नफ़रत के लिए वक़्त कहाँ से निकाल लेते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जो ज़ात कुएं से निकाल कर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को तख्त पर बैठा सकती है, भरोसा रखो वो रब तुम्हारे गमों को भी खुशियों में बदल सकता है। इंसान को बर्बाद करने में अक्सर उन्हीं लोगों का हाथ होता है जो गले लगाकर कहते हैं हमेशा खुश रहो। हर तबाही के लिए किसी के बद्दुआ की ज़रूरत नहीं होती। किसी का सब्र भी आपको तबाह बर्बाद कर सकता है। जिसको नेकी करके खुशी हुई, वो बुराई करके परेशानी हुई, वो मोमिन है। जीने के लिए इतनी बहादुरी ज़रूरी है कि तुम्हारे दिल में अल्लाह के सिवा किसी का खौफ ना हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है, अल्लाह के डर से
ایک گناہ چھوڑنا لاکھ سجدے کرنے سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز کے لیے وقت نکال لو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔